السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کس درخت کو مبارک درخت کہا جاتا ہے؟ زیتون کے درخت کو مبارک درخت کہا جاتا ہے۔ سوال: کس نبی کی پیدائش میں 120 سال لگے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں 120 سال لگے۔ تو کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب: دیوانہ یا پاگل کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ سوال: سورۃ حشر کی آخری آیات کس مضمون کو واضح کرتی ہیں؟ جواب: توحید کو۔ سوال: حدیث کے مطابق کتنے سال انسان کو اگر ہدایت نہ ملے تو پھر کبھی نہیں ملتی؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو 40 سال کی عمر تک ہدایت نہ آئے تو پھر ہدایت کبھی نہیں ملتی۔ سوال: نماز جنازے میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: اس دنیا میں سب سے پہلی طلاق کس نبی نے دی تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلی طلاق دی تھی۔ سوال: اس صحابی کا نام بتائیں جس کے کھجور کا باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سال میں ایک دفعہ کے بجائے 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی۔ سوال: کس انسان کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں سے ہے؟ جواب: والد کی ناراضگی میں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر۔ سوال: کون سا بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا؟ جواب: اورنگزیب بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا۔
सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सफ़ूरा से शादी पर हक महर क्या मुकर्रर हुआ था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सफ़ूरा से शादी पर हक महर 2 साल बकरियां चराने पर मुकर्रर हुआ था। सवाल, मौत का फरिश्ता एक वक्त में कितनी रूहें कब्ज़ कर सकता है? जवाब, मौत का फरिश्ता एक वक्त में 1 लाख रूहें कब्ज़ कर सकता है। सवाल, बेहतरीन शिफा का जरिया कौन सा है? जवाब, कुरान मजीद बेहतरीन शिफा का जरिया है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौन सा फल खाया? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बेर खाया। सवाल, लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जज़ा के लायक ना हों वो किस दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं? जवाब, लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जज़ा के लायक ना हों वो जुमेरात के दिन नामा अमाल से निकाल दिए जाते हैं। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे पर सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखने को फरमाया तो सुहेल बिन अमरू ने क्या लफ्ज़ लिखने को कहा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे पर सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखने को फरमाया तो सुहेल बिन अमरू ने बिस्मिका अलहम लिखने को कहा। सवाल, लूहे महफूज के दोनों तरफ़ैन और जिल्द किस चीज़ की होती है? जवाब, दोनों तरफ़ैन मोती और याकूत के बने होते हैं और जिल्द सुर्ख याकूत की है। सवाल, किस नमाज को पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? जवाब, इशराक की नमाज को पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है। जवाब, हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने 4000 साल कबल मुर्दा होने वाले शख्स को जिंदा किया था, बताएं इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने 4000 साल कबल मुर्दा होने वाले शख्स को जिंदा किया था, इसका नाम नौफिल था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीरगान कितनी थीं? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमशीरगान नहीं थी। सवाल, नज़र बद से बचने के लिए कौन सी सब्जी खानी चाहिए? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नज़र बद और जादू से बचने के लिए हफ्ते में 1 मरतबा करेला खाने की तलकीन फरमाया करते थे।
کیونکہ کریلے کی خوشبو اور رس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ سوال: کس نبی کی بیوی جہنم میں جائے گی؟ جواب: حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی۔ سوال: یاجوج ماجوج دنیا کے کتنے حصے میں آباد ہیں؟ جواب: یاجوج ماجوج دنیا کے 190 حصے میں آباد ہیں۔ سوال: حضرت دانیال علیہ السلام کس قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ سوال: جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے اور بعض نے کہا 26 سال کے تھے۔ سوال: صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: صبر کے لغوی معنی ہے روکنا یا سہارنا۔ سوال: دنیا میں تیسرے نمبر پر کن کو نبوت عطا ہوئی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ صحائف نازل ہوئے تھے، ان کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ 21 صحائف نازل ہوئے تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کون لایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ سوال: جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب: جنت کا دروازہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ سوال: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرغی کا گوشت کھایا ہے؟ جواب: جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت کھایا ہے۔
سوال: دنیا کے اندر جنت تعمیر کرنے والا شداد تو مشہور ہے، ایک اور شخص نے بھی جنت بنائی، اس کا نام کیا ہے؟ جواب: دنیا کے اندر جنت تعمیر کرنے والا شداد تو مشہور ہے، ایک اور شخص نے بھی جنت بنائی، اس کا نام حسن بن صبا ہے۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جواب: انسانی جسم کا حصہ زبان ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سوال: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ سوال: جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 57 سال تھی۔ سوال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ جواب: صلح حدیبیہ کا معاہدہ سورۃ توبہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ سوال: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان کب دی گئی؟ جواب: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان فتح مکہ کے موقع پر دی گئی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب کب دیا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب دیا جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بیش قیمت رقم جہاد کے لیے پیش کی۔ سوال: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ جواب: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سوال: کس عمر کے بوڑھے افراد کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا؟
जवाब, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मेरे पास तशरीफ़ लाए। इस वक्त मेरे पास एक बुढ़िया बैठी थी। आपने सवाल फरमाया, ये कौन है? मैंने अर्ज़ किया, मेरी खालाओं में से एक है। तो आपने इरशाद फरमाया, ये बात याद रखो कि जन्नत में बुढ़िया दाखिल ना होगी। ये इरशाद सुनकर बुढ़िया की जो खुदा चाहा गम और परेशानी लाक हुई होगी। फिर आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इनको एक दूसरी शक्ल में यानी जवान शक्ल में कब्रों से उठाएंगे। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस वक्त कहाँ थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की इत्तला पाई तो रवाना हो गए और मक्का में आ मिले? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस वक्त यमन में थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की इत्तला पाई तो रवाना हो गए और मक्का में आ मिले। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहलाती है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम साबी कहलाती है। सवाल, किस नमाज की कज़ा पढ़ना मना है? जवाब, नमाज जुम्मा की कज़ा पढ़ना मना है। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर किस चीज़ की अपील फरमाई? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर लोगों से जहाद फंड की अपील फरमाई। सवाल, ग़ज़वा तबूक के मौके पर सबसे पहले किसने जहाद फंड में माल जमा कराया था और कितना माल था? जवाब, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले जहाद फंड में माल जमा कराया और घर का सारा माल पेश कर दिया था। सवाल, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम बरहना क्यों रहते हो तो चूंटी ने क्या जवाब दिया? जवाब, चूंटी ने जवाब दिया कि हम दुनिया में ऐसे आए हैं और ऐसे ही जाएंगे। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम्हारी कमर में कटे हुए निशान क्या हैं तो क्या जवाब मिला? जवाब, चूंटी ने कहा, अबूदियत के लिए खिदमत का पटका है। सवाल, मैयत का बोसा लेना जायज़ है? जवाब, गुस्ल देने के बाद मैयत को मोहब्बत या अकीदत से बोसा देना जायज़ है, जैसा कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु का बोसा लिया और रोए। इसी तरह हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा लिया। सवाल, शीश लफ्ज़ के मायने क्या हैं? जवाब, शीश लफ्ज़ के मायने अल्लाह का अतिया है।
سوال: قرآن کریم میں کتنے اور کن کن قبیلوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 6 قبیلوں کے نام آئے ہیں: یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین، قریش۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے انسان پر غربت آتی ہے؟ جواب: جلدی جلدی پڑھنے سے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح کس خاتون سے ہوا؟ جواب: حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے۔ سوال: کس عمل کو کرنے والے انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں؟ جواب: یتیم کا ناحق مال کھانے والے انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ سوال: قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اکٹھا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اکٹھا ذکر 32 بار آیا ہے۔ سوال: اللہ پاک نے کس نبی کو مچھلی کا یار کہا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحابہ الحوت یعنی کہ مچھلی کا یار کہا ہے۔ سوال: عورتوں میں سب سے پہلے ختنہ کس کی ہوئی؟ جواب: عورتوں میں سب سے پہلے ختنہ حضرت ہاجرہ کی ہوئی۔ سوال: دنیا میں زمین پر سب سے پہلے بارش کس دن ہوئی تھی؟ جواب: دنیا میں زمین پر سب سے پہلے بارش 10 محرم کو ہوئی تھی۔ سوال: بئر روما میں میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا، کس صحابی نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ جواب: بئر روما میں میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں وضو کرنے کا حکم کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: قرآن مجید میں وضو کرنے کا حکم سن 5 ہجری میں ہوا۔ سوال: فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر کس نے کفار کو اطلاع کی؟ جواب: فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کفار کو اطلاع کی۔
सवाल, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? जवाब, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मुल्क शाम में है। सवाल, यहूदी रवायत के मुताबिक ज़ू अल कफ़ल किस पैगंबर का लक़ब था? जवाब, यहूदी रवायत के मुताबिक ज़ू अल कफ़ल हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब था। सवाल, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? जवाब, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कोह तूर पर है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कितने नबी आए और किसकी औलाद में से आए? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद 40,000 नबी आए और सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। सवाल, कब्र में मैयत को दफनाने के बाद सराहने की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? जवाब, कब्र में मैयत को दफनाने के बाद सराहने की तरफ खड़े होकर सूरतुल बकरा का अव्वल रुकू पढ़ते हैं। सवाल, मैयत के पाँव की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? जवाब, मैयत के पाँव की तरफ खड़े होकर सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू पढ़ते हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सूर में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सूर में 3 दिन क़याम फरमाया। सवाल, वो कौन सी आयत है जो सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी पर नहीं उतरी? जवाब, वो आयत बिस्मिल्लाह अर् रहमान अर् रहीम है। सवाल, वो कौन सी अज़वाज रसूल हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिर में ही इंतकाल फरमा गई थी? जवाब, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिर में ही इंतकाल फरमा गई थी। सवाल, अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना कैसा है? जवाब, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सवाल, दुनिया की वो कौन सी मस्जिदें हैं जिनको अल्लाह ताला के नबियों ने अपने हाथ से तामीर करवाया? जवाब,
دنیا کی وہ مسجدیں جن کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروایا: بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام، مسجد نبوی اور مسجد قباء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی۔ سوال: اگر آپ کے اندر یہ 7 علامات ہیں تو سمجھ لیں آپ تیزی سے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ جواب: ہر وقت تھکاوٹ رہنا، یادداشت متاثر ہونا، جوڑوں میں درد رہنا، آنکھوں کے گرد ہلکی اور آنکھوں کے گرد کی جلد لٹک جانا، فوکس کرنے میں دشواری ہونا، کسی چیز پر دماغ کا نہ ٹک پانا، اسی خوراک کو ہضم کرنے میں دشواری ہونا جو آپ پہلے آرام سے کھا لیا کرتے تھے، وزن کا دن بدن بڑھتے جانا۔ کیا آپ جلدی بوڑھے تو نہیں ہو رہے؟ سوال: اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ جواب: اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 55 دن پہلے پیش آیا تھا۔ سوال: وہ کیا ہے جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سنتا ہے؟ جواب: اپنا نام ہے جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سنتا ہے۔ سوال: ہجرت مدینہ کی رات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں کل 25 پیغمبر کا ذکر آیا ہے۔ سوال: مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب: مسجد میں پیاز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے کون گزریں گے؟ جواب: قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے۔ سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب: خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا۔ سوال: جنگ احد کے موقع پر کس کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا تھا؟ جواب: جنگ احد کے موقع پر ابی بن خلف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا تھا۔
सवाल, कुल कितने गज़वात लड़े गए? जवाब, कुल 27 गज़वात लड़े गए। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा बिल्कीस से हर माह कितनी बार मुलाकात करते थे? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा बिल्कीस से हर माह एक बार मुलाकात करते थे। सवाल, कुरान मजीद में किन दो मुल्कों के नाम आए हैं? जवाब, कुरान मजीद में रूम और मिस्र दो मुल्कों के नाम आए हैं। सवाल, अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बगैर ही साबी होने का शर्फ हासिल है, पेशे के एतबार से क्या थे? जवाब, अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बगैर ही साबी होने का शर्फ हासिल है, पेशे के एतबार से सारबान थे। सवाल, अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम किस सूरत में खाई है? जवाब, अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम सूरतुल असर में खाई है। सवाल, कौन से सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी। सवाल, फोतिफा जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा इसका लक़ब क्या था? जवाब, फोतिफा जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा इसका लक़ब अजीज़ था। सवाल, 70,000 नबी किस कौम पर उतारे गए थे? जवाब, 70,000 नबी बनी इसराइल कौम पर उतारे गए थे। सवाल, अल्लाह ताला ने आल फिरौन को किस तरह हलाक किया? जवाब, अल्लाह ताला ने आल फिरौन को डबोकर हलाक किया। सवाल, सफर जंग तबूक के दौरान कितने आदमी एक ऊंट पर बारी बारी सवार होते थे? जवाब, सफर जंग तबूक के दौरान 18-18 आदमी एक ऊंट पर बारी बारी सवार होते थे। सवाल, ग़ज़वा खंदक में कितने दिन तक मदीना का मुहासरा किया गया था? जवाब, ग़ज़वा खंदक में 30 दिन तक मदीना का मुहासरा किया गया था।
सवाल, आयतल कुर्सी कुरान पाक की किस सूरत में है? जवाब, आयतल कुर्सी कुरान पाक की सूरत बकरा में है। सवाल, क़यामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नाम होगा? जवाब, क़यामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। सवाल, कौन सी नमाज में दो अजानें होती हैं? जवाब, जुमे की नमाज में दो अजानें होती हैं। सवाल, किस इंसान की बदुआ फौरन लगती है? कुछ लोगों में ये ख्याल पाया जाता है कि ख्वाजा सराजानी हिजड़ की अगर बदुआ दें तो इनकी बदुआ लग जाती है, इस वजह से कि वो हिजड़ा है, इसकी बदुआ लग जाएगी। तो हकीकत ये कि ऐसी कोई बात कुरान हदीस से साबित नहीं है। लेकिन अगर किसी ख्वाजा सरा के साथ जुर्म किया तो इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की बदुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की बदुआ अल्लाह ताला के माबिन कोई हिजाब नहीं होता, यानी अल्लाह ताला इससे कबूल करता है। तो अगर कोई ऐसा हिजड़ा जो जिस पर जुल्म जाती हो, इसे हद से ज़्यादा जानबूझकर मारा जाए तो वो इस लिहाज से बदुआ दे तो इसकी बदुआ लगने का ख़तरा है कि वो मजलूम है, इस लिहाज से नहीं कि वो हिजड़ा है। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक एक दिन में कितने मरीज जमा हो जाते थे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक एक दिन में 50-50 हज़ार मरीज जमा हो जाते थे। सवाल, इस्लाम अदल व इंसाफ की क्या फजीलत बयान करता है? जवाब, एक घड़ी का अदल 70 साल की इबादत से बेहतर है। सवाल, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस थी। सवाल, कौन सी दाल खाने से कभी भी जिगर खराब नहीं होता? जवाब, चने की दाल। सवाल, मौत के अलावा किस वक्त इंसान के जिस्म से रूह निकाली जाती है? जवाब, मौत के अलावा नींद के वक्त इंसान के जिस्म से रूह निकाली जाती है। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि किबला तब्दील करने का हुक्म कब दिया गया? जवाब, 15 शबानुल मुअज़्ज़म 2 हिजरी, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे। 2 रकअत के बाद सूरतुल बकरा में हुक्म दिया गया।
सवाल, नमाज के दौरान खो जाना किस बात की निशानी है? जवाब, शैतान की मदाखलत नमाज में 7 चीज़ें शैतान की तरफ से हैं। 1 नक्सीर फूटना, दूसरा ऊँग आना, तीसरा वसवसा आना, चौथा जमाई आना, पांचवा खुजाना, छठा इधर उधर तवज्जो करना, सातवां किसी चीज़ से खेलना। सवाल, अल्लाह ताला ने किस फरिश्ते को मखलूक की रोज़ी पहुँचाने और बारिश का इंतज़ाम करने पर मामूर फरमाया है? जवाब, अल्लाह ताला ने हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को मखलूक की रोज़ी पहुँचाने और बारिश का इंतज़ाम करने पर मामूर फरमाया है। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है? जवाब, कुरान पाक की सूरत निमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। सवाल, रात को आसमान पर जो सफ़ेदी रास्ते की शक्ल में सीधी नज़र आती है, ये क्या है? लोगों का कहना है कि ये पुल सिरात है। जवाब, इसको पुल सिरात कहना गलत है, बल्कि इस जगह से क़यामत के दिन आसमान फटेगा। सवाल, बनी इसराइल के सबसे पहले और आखिरी नबी कौन थे? जवाब, बनी इसराइल के सबसे पहले नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। सवाल, बताएं रसूल किसे कहते हैं? जवाब, जिस पर आसमानी किताब नाजिल की गई हो। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।